हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू सी about the king யோசபாத்'s life. யோசபாத் ராஜாவுடைய வரலாற்றை குறித்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். யோசபாத் ராஜா यार, யோசபாத் राजा कौन था और யோசபாத் राजा के बारे में मैं कुछ आज कार्य बताने वाला हूं. वो क्या है कि आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है. कैसे परमेश्वर छुटकारा देने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. ओके, मैं आज यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. एक युद्ध के लिए क्या हार हमारे लिए चाहिए? क्या जरूरत पड़ेगा? एक युद्ध के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका घर का पड़ोसी, आपका घर का सामने वाले या पीछे वाले, ठीक है, आपके विरोध में आ गए, आपके विरोध में आ पड़े, आपको क्या करेंगे आप? बोलिए विवेक पुत्र, बोलिए आप क्या करेंगे? आपका घर में सीसी कैमरा डाल देंगे ना, ठीक है, ताकि उस लोग कुछ जला के ना कर दें, ठीक है. इट इज फॉर आवर सेफ. ओके, और ओके, अगर मैं से क्या नाम भूल गया, ஐயா பேர் சொல்லுங்க. பிரகாசம் பிரதேசம் मैं पूछूंगा. பிரகாசம் பிரதர், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு யாராவது ஒரு விரோதி ஆயிட்டாங்க, யாராவது ஒரு உங்க ஃபேமிலிக்கு விரோதி ஆயிட்டாங்க, இல்ல உங்களுக்கு விரோதம் ஆயிட்டாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்க, சும்மா அப்படியே உட்காந்து சொல்லுங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுக்கு அவங்களை விட கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனுஷனுடைய இயல்பு. அல்லேலூயா. इट इज ऑल फैक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स. ब्रदर ने बताए, अगर मेरा विरोध में अगर कोई आ गया तो मैं उनसे एक 4 कदम पीछे रहूंगा. हालेलुया. ओके, उनका यही इरादा है. बैठ जाइए. मैं और एक जन से कुछ पूछना चाहता हूं. श्री ब्रदर, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अगर आपका कोई विरोध में आ गया, आपका फैमिली में या आपका कोई विरोध में आ पड़ा, तो आप क्या कर पाएंगे? आप क्या करेंगे? ओनली पियानो, डोंट चेंज एनीथिंग. चलेंगे. மைக் கொஞ்சம் மைக். இன்னைக்கு நீங்க தான் செய்தி, நீங்க சொல்றதை நான் திருப்பி உங்களுக்கு தெளிவா சொல்ல போறேன். சொல்லுங்க. ये चर्च में आने का पहले का सिवा होने से पक्का लड़ाई करता था. हालेलुया. दाऊं चाकू ओके, लेकिन अब ये होने से प्रेयर करता हूँ, ये बोलता कि परमेश्वर इनको माफ करो, ये नहीं जानता क्या करता बोल के. हालेलुया. अभी माफ कर दो, इन लोग नहीं जानता क्यों. माफ कर दो, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं. हालेलुया. ओके, वेरी गुड, वंडरफुल आंसर. एक जोर से तालियां बजाकर सेवा ब्रदर के लिए हम तालियां बजा देंगे. जोर से गिव योर माइटी क्लैप टू देम. ओके, आज मैं बाइबल से एक रहस्य बताने वाला हूं. आज तक आप भले इस रहस्य को सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ एक रहस्य है, which is going to be a deliverance. हर जगह हम deliverance के लिए चाहते हैं. Already God has given you a mighty place to get your deliverance, but why you people are running away from this place? Why you should running back? But most of the people, you knows why they did not get deliverance at the proper time, because उनके पास विश्वास कम है. छुटकारा नहीं मिलने के कारण क्या है? उनके पास विश्वास नहीं है. They might be generation Christian background, but if I say that's a waste of family. अगर मुझे कहना है
मैं एक शब्द कहता हूं, वो वेस्ट ऑफ क्रिश्चियन फैमिली है। इस कारण से मसीह कहलाते हुए भी उनका जीवन में, उनका परिवार में छुटकारा नहीं है। कारण क्या है? विश्वास कमजोर है। God never says that if you weak, I cannot do anything. If you are weak, I can't do miracle in your life. परमेश्वर कहीं में एक वर्ड भी, एक अक्षर भी नहीं कहा पूरे बाइबल में। God say, if you believe, अगर तू विश्वास करेगा तो मेरा महिमा तुझ पर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, जल्दी से जल्द निकाल लीजिएगा। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। दूसरा इतिहास 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம்। Second Chronicles chapter 20 verse 15। The King योशापात के लाइफ के बारे में आज हम देखने वाले हैं। आप लोग बहुत जन बताएं, உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வருகிற ஜனங்களுக்கு, எழும்பி வருகிற சத்துருக்களுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? விலகி இருக்கணும்। ஒரு சிலர் சொன்னார், அவர்கள் செய்வதே என்னவென்று தெரியாம அவர்கள் செய்கிறாங்க, அதை நம்ம மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறாய் நம்ம இந்த வார்த்தை கேட்டோம்। ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரகசியம், there is something is different than the which is you never and ever heard. I'm going to teach you today why, how the deliverance comes in our life. ஒரு एक छुटकारा हमारे जीवन में कैसा आएगा, ஒரு விடுதலை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி வரும் என்பதை ஒரு முக்கியமான ரகசியத்தை நான் இன்றைக்கு சொல்ல போகிறேன்। நீங்க விசுவாசிப்பாயானால் அந்த வார்த்தைகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க। இதை இன்றைக்கு இல்லாவிட்டால் ஒருவேளை நீங்கள் மரிப்பதற்கு முன்பதாக என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு முக்கியமாய் தேவைப்படும்। இந்த வார்த்தைகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்। 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம் வாசிப்போமா? சீக்கிரமா வாசிக்கலாமா? எடுத்தவர்கள் என் கூட வாசிங்க சீக்கிரமா। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 15वां वचन, जल्द से फटाफट पढ़िएगा। माइक तो वो कहने लगा, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। आज के कार्य हम देखने वाले हैं। This battle is not for you. This battle is from God. This battle is for God, not yours. Hallelujah. இந்த யுத்தம் உங்களுடையது கிடையாது। இந்த யுத்தமே நீங்க வாழ்க்கையில இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் பலவீனத்தை அணுகி கொண்டிருக்கிறீர்களானால், ஒருவேளை சரீரத்தில் நீங்க பலவீனமா இருக்கிறீங்கன்னா, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையிலேயோ உங்க குடும்பத்திலேயோ ஏதோ ஒரு தடை, ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கு ஒரு தடை இருக்குமானால், அந்த தடை உங்களுடையது கிடையாது, இது கர்த்தருடையது। நீங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு போய்கொண்டிருக்கிற அந்த பாதை, நீங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நடந்து போய்கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களானால், அந்த பிரச்சனையவே உங்களுடைய கிடையாது। இன்னைக்கு நிறைய ஜனங்க அதவே ஒரு கடவுளா பார்க்கறாங்க। பிரச்சனையை குறித்து பயப்படுற ஜனங்க இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான ஜனங்க உலகத்துல இருக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை பெருசாயிட்டு இருக்கு। आज लोग हर जगह में क्या परेशानी को लेकर डरते हैं, उनके कमजोर को देखकर डरते हैं। इसीलिए कई लोग आज भी छुटकारा नहीं पाए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो डर परमेश्वर का ऊपर रखेंगे, कौन जीतेगा? परेशानी जीतेगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य जीतेगा? बोलिए, எது ஜெயிக்கும்?
உங்களுடைய வீக்னஸ் ஜெயிக்குமா? உங்களுடைய பயம் ஜெயிக்குமா? இல்ல நீங்கள் கர்த்தர் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஜெயிக்குமா? வேதம் சொல்லுகிறது, யோசேப்பாத் ராஜா தேவனுக்கு பயந்தவனாய் இருந்தபடியினால் தேவன் அவனை ராஜாவாக்கும் பொழுது அவனுடைய வயது வெறும் 35 வயது தான். He is just 35 years old. அவனை ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு ராஜாவாக தேர்ந்தெடுத்தார். 35 வயதிலே ஒரு ராஜா வருகிறார். How? ஏனென்றால் அவன் தேவனுக்கு பயந்தவனாய் இருந்தபடியினால். அவன் தேவனுக்கு பயப்பட்டு மாத்திரமல்ல, தேவனுக்கு அந்த வார்த்தையை தட்டாம தேவனை மாத்திரம் கனம் பண்ணி கொண்டே இருந்தான். தேவனை மாத்திரம் பயந்து நடுங்கி கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒரு சொல்ல கூட தவறாதபடி அவன் கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருந்தான். நிறைய பேர் வார்த்தையை கேட்கிறோம், ஆனா வேஸ்ட். வார்த்தை கேட்கிறோம், இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல வெளியே விட்டுறோம். அப்புறம் எங்க நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்? எப்படி கிடைக்கும்? எங்கேயாவது போய் சூன்யக்காரங்கிட்ட போய் காசை கொடுத்து உட்காந்துக்க வேண்டியதான். எங்கேயாவது மந்திரக்காரனை பார்த்துட்டு உட்காந்துட வேண்டியதான். அவன் சரி பண்ணிடுவான். ஆண்டவர் மேல வச்சிருக்கிற பயம் எங்க? ஆண்டவர் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை எங்க? ஆண்டவர் மேல வச்சிருக்கிற விசுவாசம் எங்க? யோசேப்பாத் ராஜா பார்த்தீங்கன்னா, யோசேப்பாத் ராஜா 35 வயதுல தேவன் யோசேப்பாத்தை அழைக்கிறாரு. இங்கே இந்த வார்த்தைகளை வாசிப்போமா? 2வது வார்த்தை வாசிப்போம். அப்பொழுது யோசேப்பாத் பயந்து கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒரு முகங்குப்புற ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் உபவாசத்தை கூறுவித்தான். எல்லாருமே யூதேயா முழுவதுமாய் உபவாசிங்கள் என்று சொல்லி யூதேயா பட்டணம் முழுவதுமாய் யூதேயா தேசத்திற்கு யோசேப்பாத் ஒரு கட்டளை இட்டுகிறான். எல்லாரும் நாம உபவாசிக்க வேண்டும். தேவன் நமக்கு விடுதலை தருகிற வரை, தேவன் நமக்கு ஏதாவது செய்யும் வரை நம்ம இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்? ஆண்டவருக்கு பயந்து இருக்கணும். நம்ம ஆண்டவருக்கு பயந்து இருக்கணும். जब तक हम परमेश्वर से कुछ ले ना ले, तब तक हमें क्या करना है? सावधान रहना है, उसकी भय मानना है. उसकी भय के बिना कुछ भी नहीं होगा. हजार जगह हम जाकर में जाने के बावजूद भी हम वही स्थिति पर रहेंगे. Why? हमारे पास कमजोर शरीर में नहीं है, कमजोर अपना विश्वास में है. आज हर जन अपने शरीर का कमजोर को देखकर डर रहे हैं. If I tell you something, the truth is, आपका शरीर कुछ भी लायक नहीं है. हमारा वीकनेस कुछ के लिए कुछ काम का नहीं है. लेकिन आज परमेश्वर वचन कहता है, मैं आज वचन को बताने वाला हूं कि 2 क्रॉनिकल्स में देखा, 2 इतिहास 20वां अध्याय 15वां वचन, दिस इज नॉट yours but it's mine. ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है. அநேக பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில போராட்டம், அநேக பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில பிரச்சனை, சூழ்நிலைகள், வியாதி, கஷ்டம், துயரம். எங்க போனா விடுதலை கிடைக்கும்? நம்ம அலைஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம், தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். சிலர் அங்க போன நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் தெரியும், ஆனா போக முடியாத தடை. நம்ம ஏன் அங்க போனோம்? ஏன் நம்ம இருக்கிற இடத்துல கிடைக்காத விடுதலை? அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேரு ஆண்டவரை அலட்சியமாய் நினைச்சு வாழ்க்கையில தோற்று போனவர்கள் தான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறேன். 20 வருஷமாய் இந்த ஊழியத்துல கர்த்தர் வல்லமையா பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். இங்க உட்கார்ந்து ஜெபிச்சனா, இங்க முழங்கால் போட்டனா அமெரிக்கால இருக்கிற பிசாசு ஓடும்.
இங்க முள்ளங்கால் போட்டாவே உலகத்துல எந்த நாட்டில் இருக்கிற மந்திர கட்டா வேணாலும் உடைக்க முடியும். இதுவரையும் 20 வருஷமா தேவனுடைய வல்லமையினால இந்த காரியத்தை கத்த செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஏன்? என்னுடைய பலத்தினால் அல்ல, இது தேவனுடைய பலத்தினால். अगर ये सामर्थ, ये चमत्कार, ये छुटकारा हो रही है, इसके कारण मैं नहीं हूं, मेरे अंदर का विश्वास, मेरे अंदर का जो विश्वास है वो सामर्थ्य है, वे उसकी बल में पाया हूं. इसलिए परमेश्वर क्या किया, इस स्थान पर कहीं कहीं लोगों को, कहीं कहीं अनेक जातियों को परमेश्वर यहां लाते हैं. वाई? क्योंकि परमेश्वर जानता है केवल यही जगह है जहां छुटकारा पाने का स्थान मैंने रखा हूं. हालेलुया, हालेलुया. छुटकारा पाने का स्थान कहां है मैं बताने वाला हूं. ओके, जल्द से जल्द एक वचन को निकाल दीजिए. 17 वचन को जल्दी से जल्द पढ़ लेंगे. सत्रह वचन पढ़ दीजिए जल्दी. इस लड़ाई में हाँ, तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और ये यरूशलेम, हाँ, ठहरे रहना हाँ, और खड़े रहकर यहोवा की ओर अपना बचाव देखना. मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो. कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा. தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, யூதா மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள், பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள், கர்த்தர் உங்களோடே இருக்கிறார் என்றார். அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையை யார் சொல்றாரு தெரியுமா? தீர்க்க தரிசனமாக இந்த வார்த்தை யூதேயா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வருகிறது. இந்த வார்த்தை வருகிறது, நீங்கள் அந்த ஜனங்களை பார்த்து பயப்படாதீர்கள், அவர்கள் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை, ஒருவேளை இவங்க விசுவாசிக்காம அந்த எதிராக வந்த ஜனங்களை குறித்து இவங்க பார்த்து பயந்திருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? இவங்க தோற்று போயிருப்பாங்க. अगर इनके अंदर विश्वास नहीं होता तो वे क्या करते? इधर उधर दौड़ते थे. लेकिन छुटकारा कहां मिलता? छुटकारा कहीं नहीं मिलता. क्यों? उनके अंदर विश्वास कम है, उनके अंदर विश्वास कमजोर हो गया है. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, யோசேபாத் ராஜா ஆண்டவரிடத்துல அவன் நம்பி ஆண்டவரை மட்டும் நம்பிக்கொண்டே இருந்தவனாக காணப்படுகிறான். யோசேபாத் राजा ने सिर्फ परमेश्वर पर ही वह भरोसा रखता था, क्योंकि वह जानता था केवल परमेश्वर उसको छुटकारा दे सकता है. क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है जो हमें इस परिस्थिति से बाहर ले सकता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஜனங்களை குறித்து, உலக ஜனங்களை குறித்து, மக்களை குறித்து பயப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் மக்களை பார்த்து, ஜனங்களை பார்த்து நீங்க பயப்படுறவர்களாய் இருப்பீர்களானால் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன், நீங்க தேவனுக்கு பிரியமான வழியில நடக்கவே முடியாது. தேவனுடைய வார்த்தை எங்கேயுமே சொல்லப்படல. இனி தேவனுக்கு பயந்து நடப்பாயானால் தேவன் உன்மேல் பிரியமாயிருப்பார். யார்?
யோசபாத் ராஜா, யோசபாத் ராஜா தேவனுக்கு பயந்தவனாய் காணப்பட்டதனால தேவன் யோசபாத் ராஜாவோட கூட இருந்தார். யோசபாத் ராஜாவே அவனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அனைத்து ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்திருந்தாராம். யோசபாत राजा के लिए परमेश्वर क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया. कारण क्या है? योसपात राजा ने परमेश्वर का भय मानता था, वह परमेश्वर को ही विश्वास था, वह परमेश्वर को ही अपना सब कुछ भरोसा रखता था. उसकी भरोसा से कभी वह पीछे नहीं हटा. वचन कहता है, देखिए 17 पद में, 17 पद में நம் எதிரிக்கு ஆயுதம் என்ன தெரியுமா? 17 வசனத்தில் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு உலக ஜனங்களை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நம்ம கிட்ட கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை இல்லை, தேவன் மேல பயம் இல்லை, தேவன் மேல நமக்கு என்ன இல்லை? நம்பிக்கையும் இல்லை, விசுவாசமும் இல்லை, என்ன இல்லை? எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பயந்து கொண்டிருக்கிறது ஜனத்தை பார்த்து, உலகத்தினுடைய போராட்டத்தை பார்த்து, வியாதியை பார்த்து, உலக ஜனங்களை பார்த்து நம்ம பயந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஐயோ அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, ஐயோ இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க. எவன் சொன்னா உனக்கு என்ன ஐயா? நீ ஆண்டவருடைய மகளாய், நீ ஆண்டவருடைய மகனாய் இருக்கும் பொழுது உலகம் உன்னை பார்த்து 1000 சொன்னாலும் அந்த சொன்ன ஜனங்கள் விழுந்து போவாங்களே தவிர நீ ஒரு நாளும் உன் தலை விழுந்து போவாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பினாலும் அவர்கள் மட்டும் விழுந்து போவாங்க, நீங்க விழுந்து போகவே மாட்டீங்க. இந்த 17வது வசனத்துல உன் எதிரிக்கு ஆயுதம் என்ன தெரியுமா? எத்தனை பேர் சொன்னீங்க? சிலர் சொன்னீங்க நம்ம அவங்களை விட்டு விலகி போயிடணும்னு. கொஞ்சம் கடைசியில் மட்டும் வாசிங்க கொஞ்சம். தமிழ் பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா? தமிழ்ல நான் கொஞ்சம் வாசிக்கிற தெளிவாய் கேளுங்க. 17வது 17 का वचन में देखिएगा, கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள், பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள், கர்த்தர் உங்களோட இருக்கிறார் என்றார். யார் இருக்கிறாரா? யார் இருக்கிறாரு? கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறாரு. யோசபாத் ராஜா சொல்றாரு, நாளைக்கு நீங்கள் புறப்பட்டு போங்க. யாருக்கு விரோதமாய்? யாருக்கு விரோதமாய்? யூதேயா மனுஷர்களுக்கு விரோதமாய் கடந்து போங்க. நீங்க போங்கன்னு சொல்றாரு, விசுவாசோட போங்க. இன்னொரு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, இங்க பாருங்க. 12வது வார்த்தை வாசிக்கலாமா? சீக்கிரமா வாசிங்க. 12, 11, 12. அதே அதிகாரத்துல தான். எங்கள் தேவனே, அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டு இருக்கிறது என்றான். அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம யாரைய பார்க்கணும்? நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனையை நம்ம பார்க்க கூடாது, நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியை பார்க்க கூடாது, நம்மை கட்டி வச்சிருக்கிற பிசாசுவின் கட்டை நம்ம போராட்டங்களை பார்க்க கூடாது. நம்ம யாரைய பார்க்கணும்? நம்ம தேவனையே மட்டும் பார்க்கிறவர்களாய் நம்ம மாற வேண்டும். நம் தேவனை மட்டும் பார்க்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம் தேவனை மட்டும் பார்க்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். ஏன் தெரியுமா? ஏன்? இங்கே யோசபாத் ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில இந்த வரலாற்றை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது, யோசபாத் ராஜா
ஆண்டவரை மட்டும் பார்க்கிற பிள்ளையாய், ஆண்டவருக்கு மட்டும் பயப்படுகிற ராஜாவாக காணப்பட்டான். वह परमेश्वर का सिर्फ भय मानता था. यहां पर 12 वचन में जब हम देखेंगे, அவனுடைய கண்கள் ஆண்டவரையே நோக்கி கொண்டே இருக்கிறது. நம்ம ஆண்டவரை மாத்திரம் நோக்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு எதிராய் வருகிற போராட்டங்கள், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எதிராய் வருகிற பிரச்சனைகள், எல்லா சூழ்நிலைகளையுமே கர்த்தர் மாற்றி போடுவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ப்ளீஸ் சைலண்ட் போட்டுருங்க போனு. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு யோசேப்பாத் ராஜாவினுடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது 35 வயதுல ராஜாவாக்கினாரு. 35 வயதுல தேவன் அவனுக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்தாரு. ஆனா அதே யோசேப்பாத் ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது, நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்லுகிறேன். எல்லாம் கொடுத்த தேவனை விட்டு விலகி போனவனாக இருக்கிறான். ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, இந்த அதிகாரத்துல மட்டும் யோசேப்பாத் ராஜா எப்படி ராஜாவானா, அவன் ராஜாவாக இருக்கும் பொழுது 25 ஆண்டுகள் அவன் அரசாண்டவனாக இருக்கிறான். 25 ஆண்டு முழுவதும் தேவன் அவனுக்கு வேண்டியவைகளை எல்லாம் தேவன் அவனுக்கு கூட இருந்தார். 25 வருஷம் கூட இருந்தாரு. ஆனா 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட இருந்தாரா? அதான் கேள்வி. தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். கர்த்தருடைய அவருடைய பிரசன்னத்துல ஒரு விடுதலை உண்டு, கர்த்தருடைய மகிமையில ஒரு விடுதலை உண்டு. ஆனா கர்த்தருடைய மகிமையில நம்ம இருக்கும் பொழுது மட்டும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஆனா அவருடைய மகிமையை விட்டு நம்ம விலகி போயிட்டோம் சொன்னா அந்த விடுதலை கிடைக்காது, அந்த விடுதலை போயிடும். जब तक हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर के भवन में रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर के निकट उसकी महिमा में रहेंगे, तब तक हमारा जीवन में क्या रहेगा? छुटकारा रहेगा. अगर जब हम परमेश्वर की महिमा से अगर हम थोड़े अलग हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाईफाई कितना दूर मिलेगा विवेक ब्रदर? हर चीज का एक लिमिटेशन है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है. वाईफाई कितना देर मिलेगा, कितना दूर तक मिलेगा? ओके. कितने जन मोबाइल फोन यूज करते हैं? मोबाइल फोन सबके पास है आज के दुनिया में, है ना? मोबाइल फोन कितने जन यूज करते हैं कि उनको पता होगा कितना दूर उसका रेंज मिलता होगा? कई जगह में उसका रेंज नहीं है तो क्या होगा? कुछ फोन आना जाना बंद हो जाएगा. जहां जितना नजदीक उसका नेटवर्क मिलता है, उतना ही हमारा फोन में क्या आएगा? आउटगोइंग आएगा, इनकमिंग कॉल आएगा, मैसेज आएगा. लेकिन अगर वो रेंज से बाहर है तो क्या बोलेगा? This network is out of range. बोलता है ना, बोलता है ना. कारण क्या है? Because वह मोबाइल और वह सिम कार्ड सैटेलाइट से कुछ दूर हो चुका है, तो इसलिए ये रेंज उतना दूर पहुंचने में प्रॉब्लम हो रहा है. Because of this reason वह मोबाइल कनेक्ट होने में दिक्कत पड़ती है. The same thing is, परमेश्वर का प्रसन्न में अगर रहते हैं, परमेश्वर का महिमा में रहते हैं, we can do everything, we can get everything, we can achieve everything. But if we are out of God's presence, something कुछ मिलने में दिक्कत होगा. हालेलुया, हालेलुया. क्या होगा? कुछ मिलने में दिक्कत होगा, कुछ पाने में दिक्कत होगा, चंगाई पाने में दिक्कत होगा, छुटकारा पाने में दिक्कत होगा, और परमेश्वर का आशीष पाने में दिक्कत होगा. सिंपल थिंग्स, सिंपल थिंग्स. मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग नहीं है, मैसेज नहीं है. The simple things, if I say some example, if we are not in the God's presence each and every day, our life also
is one of the cut off life from the signal of the God's presence. परमेश्वर की महिमा में अगर हम नहीं हैं, each and every time, every day, we must be in the presence of the Holy Ghost. We must live in the presence of the Holy Spirit. If we are never live in the presence of the Holy Spirit, क्या होगा? The connection will be disconnected from God. परमेश्वर से हमें दूर किया जाएगा। तब उस समय कहां भागेंगे? पूछते रहेंगे, परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए, परमेश्वर मुझे छू लीजिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए था। हर परेशानी क्या होगा? आपको दबाने के लिए शुरू होगा, शैतान दबाने के लिए शुरू करेगा। Why? You don't have the God's presence. जब तक आदम परमेश्वर का निकटता, शैतान आदम का पास और यहोवा के पास नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर आदम को कहा, आदम तू इस गार्डन का सारे पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन एक ही फल उसके अलावा उसे छोड़कर एक्सेप्ट दैट फ्रूट से एक्सेप्ट दिस फ्रूट, एक्सेप्ट दिस फ्रूट, इसको खाली चुना नहीं, ये पेड़ का फल खाना नहीं। परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर बोलकर चला गया। लेकिन जब तक परमेश्वर का प्रसन्न में था, परमेश्वर का नजर में था, पाप उसको छुआ नहीं, शैतान उसको छुआ नहीं, शैतान उसका नजदीक तक नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर का निकट से दूर गया, युवा के द्वारा शैतान क्या किया? हे अव्वा, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तेरा आंख खुल जाएगा और तू परमेश्वर का समान बन जाएगी। परमेश्वर ने जिस फल को खाने का मना किया था, वही फल को परमेश्वर का आज्ञा का विरोध में हव्वा ने क्या किया? उस फल को छू लिया। और वे सिर्फ नहीं, उसके पति को भी दे दी, ताकि मैं सिर्फ नहीं पाप में नहीं गिरना, मेरा पति भी साथ मिलकर पाप में गिरना। हालेलुया, हालेलुया। Why? जब तक परमेश्वर उसका निकट था, तब तक शैतान नहीं आया। जब परमेश्वर ने आज्ञा देकर उससे कहा, You do not eat these fruits, these trees of fruit, उसके बाद में ही क्या किया? इसका खाने का शैतान क्या कर दिया? उसे क्या कर दिया? परीक्षा में डाल दिया। Now he sinned against God. वह अभी क्या कर दिया? परमेश्वर का विरोध पाप कर दिया। यस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का नजर से एक पापी ठहरा लिया। परमेश्वर ने उसके सामने से उसके दिए हुए आशीष से परमेश्वर क्या कर दिया? श्राप दे दिया। I will curse you until you live on the earth. You must serve. तो कष्ट उठाकर तो काम करेगी। हव्वा को श्राप दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण से हम भी आज हमारे बंधन को लेकर डरते हैं, हमारे परेशानी को लेकर डर रहे हैं, हमारे बीमार को लेकर डर रहे हैं। But God's power, God's mighty word says, you do not fear with your sacrifice, with your burden, with your temptation. आपका परीक्षा को देखकर मत डरी है, but you just fear with the Lord's presence. பரமேஸ்வருடைய ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில விட்டு நீங்க வெளியே போவாதீங்க. ஆண்டவருடைய மகிமையிட்டு வெளியே போவாதீங்க. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில அனுதினமும் நீங்க வளரும் பொழுது எந்த ஒரு காட்டுப்பூச்சியும் நம்மளை அணுகாதுங்க. எந்த ஒரு காட்டுப்பூச்சியும் நம்மளை தொடவே தொடாது. நான் நைட்டு 12 மணிக்கு போய் சுடுகால நிக்கிறேன். என் கூட யாரும் வரீங்க? நைட்டு 12 மணிக்கு எங்க போகக்கூடாது சொல்றீங்க, நான் அங்க போய் நிக்கிறேன். என் கூட யாரும் வரீங்க?
வரீங்களா सिस्टर वरेंगला ब्रदर आएंगे रात को 12 बजे कहां कहां आप लोग बोलते हैं पास्टर जी वहां नहीं जाना है, मैं आपको लेके चलता हूं, चलो मेरे साथ। अगर उसको उतना सामर्थ्य है मुझे क्यों नहीं बोलो। हालेलुया। चैलेंज करके लेंगे आपसे, मैं आपसे चैलेंज नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर चैलेंज करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो वरदान और वो अभिषेक दिया है that I can do everything in the mighty presence of the Holy Spirit. हालेलुया हालेलुया। मैं किसी के ऊपर हाथ रखने का भी जरूरत नहीं है। जब मैं परमेश्वर के महिमा में நான் எப்ப ஆண்டவருடைய மகிமையில பிரசன்னத்துல இருக்கிறனோ சும்மா அப்படிதான் அப்படி ஊதுனாவே போதும், என்னுடைய பலத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது। நான் ஊதுனா ஒரு எறும்பு கூட பறக்காது, ஆனா நான் ஊதும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அவர்கள் மத்தியிலே அவங்க மேல இறங்கும்। அவர்கள் மேல இறங்கின உடனே அவர்களுடைய பலத்தை தேவனுடைய பலத்திற்கு ஈடாகாம அவங்களுடைய பலன் எல்லாம் கீழே சாஞ்சிடும்। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। ஏன் தெரியுமா? என்னுடைய பலத்தினால அல்ல, தேவனுடைய பராக்கிரமத்தினாலேயே ஆகும்। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। நான் ஆண்டவரை மாத்திர விசுவாசிக்கிறேன்। இயேசு பத்ராஜ் அவருடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்களானால் அவன் கடைசி வரையும் ஜனங்களை சொல்றான், யூதேயா ஜனங்களை நோக்கி நீங்க எங்கே ஓடாதீங்க, நீங்க எங்கே போக வேண்டியதில்லை, நீங்க கர்த்தருடைய ஸ்தலத்துல மட்ட காத்திருங்க, தேவனுடைய ஸ்தலத்துல மட்ட நம்பி இருங்க। முதலாவது அவன் ஜனங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை, கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை நம்புங்க, தீர்க்க தரிசியை நம்புங்க। வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை எடுத்தவர்கள் சீக்கிரமா வாசிக்கலாம்। ஸ்தோத்திரம், thank you Jesus. ओके 14வது வசனத்தை வாசிக்கலாமா? 20ஆம் அதிகாரம் दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 54 वचन। 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்துல 14வது வசனத்தை சீக்கிரமா வாசிக்க நம்ம 5 நிமிஷம் முடிக்கணும்। அப்பொழுது சபையின் நடுவில் இருக்கிற மனிதனாவின் குமாரனாகிய ஏலியின் மகனான பெனாயாவுக்கு பிறந்த சக்கரியாவின் புத்திரன் எகாசியல் என்னும் ஆசாப்பின் புத்திரரில் ஒருவனான லேவியின் மேல் கர்த்தருடைய ஆவி இறங்கினதினால் அவன் சொன்னது, சகல யூதா கோத்திரத்தாரே, எருசலேமின் குடிகளே, ராஜாவாகிய யோசபாத்தே, கேளுங்கள், நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார்। இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, தேவனுடையதே। நாளைக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் போங்கள், இதோ அவர்கள் சீஸ் என்னும் மேட் வழியாய் வருகிறார்கள், நீங்கள் அவர்களை ஏரேவில் வனாந்தரத்திற்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கின் கடையாந்தரத்திலே கண்டு சந்திப்பீர்கள்। இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, யூதா மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள், பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்। நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராய்
புறப்படுங்கள், கர்த்தர் உங்களோடே இருக்கிறார் என்றான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவன் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், தேசத்தை ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறார். अब आपका अगर बस का टाइम हो गया तो ऐसे ही प्रेयर करके आप निकल जाइएगा, क्योंकि थोड़ा लेट से आए हैं ना, तो मैं थोड़ा वचन समाप्त करना हूँ. ओके, एक 10-15 मिनट देखिए, अगर थोड़ा से समय होगा तो आप जल्दी से फटाफट ऐसे ही निकल जाइए एक प्रेयर करके, ठीक है? ओके. இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை யோசபாத் ராஜாவுக்கு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த வார்த்தையிலே யோசபாத் விசுவாசத்தோடு இருந்தான். தீர்க்கதரிசி மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை, அவன் ஒரு வார்த்தையும் தட்டல, ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட அவன் கேளாமல் அல்ல. தீர்க்கதரிசி மூலமாய் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே அப்படியே அவனுடைய உள்ளத்தில் ஆழத்தில் வைத்து அதேபடி கர்த்தருக்கு செயல்பட்டான். வாசிக்கலாமா? திரும்ப ஒரு விஷயத்தை நான் வாசிக்கிறேன். யாத்திராகமம் 14:14 சீக்கிரமா வாசிங்க. பிரச்சனைகளை கண்டு நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்கு விரோதமாய் வருகிற காரியங்களிலே நம்ம எப்படி ஜெயம் பெறுவது? இன்னைக்கு ஜனங்களை அப்படிதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஜனங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க, ஆண்டவரே நாங்க எங்க போனா விடுதலை, எங்க போனா எங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும், எங்க போனா எங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, வாசிங்க சீக்கிரமா. யாத்திராகமம் 14:14 வசனத்துல, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றார். நீங்கள் எங்க இருக்கணும்? நீங்க என்ன செய்யணும்? சும்மாவே இருக்கணும். அதற்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணாம இருந்தா யுத்தம் பண்ண மாட்டாரு. நீங்க கர்த்தருடைய மகிமையில, கர்த்தர் தேவ பிரசன்னத்துல நீங்க இருக்கணும். தேவ பிரசன்னத்துல இருக்கும் பொழுது எப்படி இருப்பீங்க? நீங்க சும்மா இருப்பீங்க. நமக்கு நடுவில் என்ன செய்யும்? கர்த்தர் மகிமை நமக்குள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சத்தமா கையை தட்டு. இன்றைக்கு நீங்க சும்மா இருக்க போறீங்க. கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ள இருந்து வேலை செய்ய போகுது. சத்தமா ஒரு கையை தட்டி இந்த வார்த்தையை வாங்கி கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு தாங்க சொல்லுகிறாரு, நீங்க தேடி வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா? இனி நீங்க சும்மா இருக்கிற நேரம் வந்துருச்சு. நீங்க சும்மாவே உட்கார்ந்து இருப்பதற்காக அல்ல, நீங்க தேவனுடைய மகிமையிலே போரும்படியாக, தேவ பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும்படியாய், தேவ பிரசன்னத்துல நீங்க அமரும் பொழுது, தேவ பிரசன்னத்துல நீங்க இருக்கும் பொழுது நீங்க சும்மா தான் இருப்பீங்க. ஆனா அந்த பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்ய. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரொம்ப நன்றாக எழுதி வச்சு கொள்ளுங்க. இந்த வார்த்தை தெய்வ பிரசன்னத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யும்? நம்ம பொறுமையா தான் இருப்போம். நம்ம ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை, நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டியதில்லை. हम कुछ करने की जरूरत नहीं है. निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर कहता है, we just need to simply sit in the presence of the Holy Ghost. निर्गमन 4 अध्याय 4 वचन, it's a wonderful word. When I started to read this word, you know, I just felt something in my spirit. मैं अपने आत्मा में कुछ एक शांति पाया. That's I know that मेरा परमेश्वर मुझे कुछ शांति में बैठाता है. मुझे कुछ करने के लिए परमेश्वर बैठाता है. बिकॉज करने वाला मैं नहीं हूं, मेरा परमेश्वर करेगा. हालेलुया, हालेलुया. செய்கிறது நான் அல்ல, நான் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன். நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்துல போய்டு, அப்படியே அவ்வளவுதான். In the name of Jesus, I just walk. The miracles will happen. அற்புதம் நடக்கும், வியாதிகள் சுகமாகும், பிசாசு கட்டுகள் உடையும், மந்திர செய்வின கட்டுகள் வெளியே வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏன்? என்னால கிடையாது, நான் தேவ பிரசன்னத்துல இருக்கிறதுனால தேவ பிரசன்னம் எனக்குள்ள கிரியை செய்யும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய பேரு ஆண்டவர் பாஸ்டர், நான் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டேன் பாஸ்டர், நான் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம், बहुत ही अच्छे कार्य है. मैंने 25 साल का पहले मैं परमेश्वर में आ गया हूं.
मैं यीशु मसीह को जान लिया हूं, मैं विश्वास में आ गया हूं, अच्छी बात है। आज है क्या? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ வந்தது பெருசு இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கியா? நீ இன்னைக்கு தேவனுடைய பயத்தில் இருக்கியா? आज कहां है? आज परेशानी में है पास्टर। किस में है? किस में है? डोंट ऑफ द कॉर्ड्स। आज किस में है? परेशानी में है। Why? The reason is you are not in the God. You are not in the presence of the Holy Spirit. सिंपल आंसर, सिंपल आंसर है ये। अगर आज विश्वासी होकर भी आप परेशानी में चलते हैं, अगर आप विश्वासी होकर भी बीमार में चल रहे हैं, विश्वासी होकर भी आप शैतान के बंधन में हैं, कारण क्या है? परमेश्वर का प्रेजेंस हमारा लाइफ में नहीं है। 25 साल का पहले, 25 साल का पहले हो, मैं परमेश्वर को जान लिया था। हाँ, वो टाइम में जान लिया था, लेकिन आज है क्या? आज है? இன்னைக்கு இருக்கா? இல்ல. இல்லாததுனால தான் வியாதியும் போராட்டமும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பலமும் நம்மளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த காட்டு பலங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு தேவன் முறித்து போகிறார். தேவ பிரசனம் உங்களுக்குள் இருக்குமானால் உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் எல்லாம் என்ன ஆவாங்க? விழுந்து போக போறாங்க. ஹல்லேலூயா. நீங்க சும்மா தான் இருப்பீங்க. நீங்க சும்மா இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய மகிமை உங்களுக்கு உள்ள இருந்து கிரியை செய்ய, தேவ வல்லமை மகிமை உங்களுக்குள்ள இருந்து வல்லமையா அப்படியே உங்க மேல வல்லமையான அக்கினியை பொழிந்தரலையும். ஏன் சொன்னா நீங்க சும்மா இருப்பீங்க, உங்க உள்ள இருக்கிற அக்கினி உங்களுக்குள்ள இருந்து வேலை செய்யுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தை உண்மையாகவே ஆண்டவர் எனக்காகவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறாரு பாஸ்டர், எனக்காகவே இந்த வார்த்தையை பேசிக்கொண்டிருக்கிறாரு. நான் விடுதலைக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன், நான் விடுதலைக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா எனக்கு இன்னும் விடுதலை கிடைக்கலப்பா. எனக்கு இன்றைக்கு விடுதலை கிடைக்க போகுது. நான் விசுவாசிக்கிறேன். இனி நான் சும்மா தான் இருக்க போகிறேன். ஆனா நான் சும்மா இல்ல. நான் தேவ பிரசன்னத்துல உட்கார போகிறேன். நான் முழங்கால போட போகிறேன். எனக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே வாய்க்காதே போகும். ராகாதுரே சந்துரே லபா ராதுரே நமல சந்துரே லபா லபா ரிகாதுரே நஷதர லபா. சீக்கிரமா ஒரு வார்த்தை வாசிங்களேன். Thank you Jesus, thank you Jesus. 1 சாமுவேல் 17 அதிகாரம் 47 वचन, पहला सामुवेल 17 अध्याय 47 का वचन जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा फटाफट. Thank you Jesus. Yes, yes, yes. சீக்கிரமாய் 1 சாமுவேல் 17 அதிகாரம் 47 वचन. சீக்கிரமாய் पहला सामुवेल 17 अध्याय 47 का वचन जल्द से जल्द पढ़िएगा. கத்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனம் கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றார். அவர் உங்களை கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றார். கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உலகத்தில் இருக்கிற யுத்தத்தை குறித்து நீங்க கலங்காதீங்க. ஒரு நாளும் உலகத்தில் உள்ள மனுஷர்களை பார்த்து நீங்க பயப்படாதீங்க. ஐயோ அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்களோ, ஐயோ நம்ம அங்க போனா என்ன சொல்லிடுவாங்களோ. தேவன் உங்க நடுவில் எங்க பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். தேவன் உங்களுக்கு எங்க விடுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். தேவன் உங்க நடுவில் எங்க பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை இருக்கிறதோ, தேவ வல்லமை எங்கே உண்டோ அங்க விடுதலை உண்டு. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்க விடுதலை உண்டு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீங்கள் யுத்தம் பண்ணுவதற்காக அல்ல, யுத்தம் கர்த்தருடையது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேलूया. இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தியானிச்சு பாருங்க. आप घर जाने के बावजूद भी इस वचन को थोड़ा और डीपली पढ़कर देखिए. இதுல நிறைய ரகசியங்கள் இருக்கிறது, நிறைய ரகசியங்கள் இருக்கிறது. நாம ஏன் கலங்கணும்? நம்ம இந்த பிரச்சனை குறித்து ஏன் பயப்படணும்? உங்களுடைய பிரச்சனையே கிடையாதுங்க, அது நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது. இன்னைக்கு நான்லாம் எவ்வளவு பெரிய பெரிய பிரச்சனைலாம் தாண்டி வந்துட்டேன்.
என்னைய பார்த்து பொறாமப்பட்டவன் நிறைய பேர். என் கூட படிச்சவன்லாம் பொறாமப்பட்டவன் தான். என் கூட இருந்து வளர்ந்தவன், என் வீட்டில் சாப்பிட்டவன், என் கூட இருந்தவன், நான் இங்க அந்த மாநிலக்கு கொண்டு வந்தவன் எல்லாரும் என்னைய பார்த்து பொறாமப்பட்டு தான் போயிருக்கானுங்க. எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது. அல்லேலூயா. ஏன்? நான் அவனை மாதிரி இல்லை. சிம்பிள் வேர்டு, ஒரே ஒரு வார்த்தை, நான் அவனை மாதிரி இல்லை. எனக்கு என் ஆண்டவர் உலகத்தில் உள்ளதை அல்ல, அவரிடத்தில் இருக்கிறது எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உலகத்தில் உள்ளது இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு போயிடும். ஆனா அவருடைய பிரசனை எனக்குள்ள இருக்கிறபடினால நான் 3 மணி நேரம் முழங்கால நிக்க முடியும். 3 மணி நேரம் சாதாரணமா முழங்கால போட முடியும். நீ போட முடியுமா? நீ போட முடியுமா? அதனால தான் பொறாமப்படுற. நீ 3 மணி நேரம் இல்ல 5 மணி நேரம் நீ தெய்வ பிரசனத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாயானால் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவனாய் நீதான் இருப்பத தவிர உன்னை எதிர்ப்பவன் எவனா இருந்தாலும் அவன் விழுந்து போவான். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके विरुद्ध 1000 जन, लाखों जन आ जाए, लेकिन आप कभी नहीं हिलेगा। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी महिमा आपका अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण யோசபாத் राजा भी यही कारण से कहा, कहीं मत ஓடோ, எங்க ஓடாதீருங்க, நீங்க சும்மா இருங்க, அதை மட்டும் நீங்க அமைதியா பாருங்க, தேவன் செய்கிற காரியத்தை மட்டும் பாருங்க. 5 நிமிஷம் முடிச்சிடுறேங்கம்மா. தேவன் செய்யற காரியத்தை மட்டும் தியானிங்க, அவரை மட்டும் பாருங்க, ஒரு இடத்துல நில்லுங்க. பிரச்சனையை கண்டு ஓடக்கூடாது, பிரச்சனையை கண்டு நடுங்க கூடாது, பிரச்சனையை கண்டு நம்ம யோசிக்க கூடாது. நம்ம பிரச்சனையவே யோசித்தோம்னா அது பிரச்சனை நமக்குள்ள வந்துடும். முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனை எங்க வந்துடும் தெரியுமா? உள்ள வந்துடும், உங்க சரித்திரக்கு உள்ள வந்து உட்காந்துரும். அப்புறமா ஐயோ ஐயோ எனக்கு பலவீனம் ஆயிடுச்சு, பலவீனம் ஆயிடுச்சு, நான் எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் வந்துருச்சு, ஐயோ எனக்கு என்னது மார்ல வலிக்குது, நெஞ்சில வலிக்குது, ஐயோ மூச்சு விட முடியலையே. எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு, எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு. சும்மா எங்கேயோ தூரமா இருந்த பிரச்சனையை யோசித்து உனக்கு உள்ள வந்துருச்சு. உனக்கு உள்ள வந்த உடனே சிந்தனையில உட்காந்துச்சு, சிந்தனையில உட்கார்ந்த உடனே உன்னோட உள்ளத்துல உட்காந்துச்சு, உள்ளத்துல உட்கார்ந்த உடனே உனக்கு சரீரத்துல முழுவதுமாய் அப்படியே பலவீனமாக்கிருச்சு. உன்னை பலவீனமாக்குறது மட்டும் இல்லாம நீ செயல்படக்கூடாத படிக்கு உன்னுடைய செயலை எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரத்தமா உறிஞ்சிட்டு இருக்கு. காரணம் நீ அனுமதிச்ச, அது வந்துருச்சு. ஹல்லேலூயா. உன் பிரச்சனையை நீ அனுமதிச்ச, உனக்குள்ள வந்துருச்சு. இப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? நீ அந்த பிரச்சனையை பார்த்து பயப்படுற. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், பயப்படாதே, நீ சும்மா இரு. ஆனா தேவ பிரசன்னத்துல இரு, தேவனோடு அவருடைய மகிமையில இரு. நீ செய்யறதற்கு அல்ல, அவர் செய்கிறதை நீ மட்டும் பார்க்க போகிறாய். சத்தமா கையை தட்டி ஆமென் சொல்லலாமா? சத்தமா கையை தட்டி அப்படியே இந்த வார்த்தையை வாங்கிக் கொள்ளுங்க. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தை எனக்காகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீங்களே அப்பா. இனி நாங்க ஓடினது அல்ல, நாங்க சொந்த பலத்தினால ஓடணும், சொந்த புத்தியில ஓடணும், சொந்த ஆண்டவரே எங்களுடைய சொந்த சுய புத்தியில ஓடிக்கொண்டிருந்தோம். இனிமே எங்களுக்கு எங்க சுய புத்தியே வேண்டாம். இனி நாங்க உங்க பலத்துல மட்டும் ஓடணும் அப்பா. உங்க மகிமை மட்டும் எங்களுக்கு வேணும், உங்க கிருபை மட்டும் எங்களுக்கு வேணும். நீங்க கேட்கும் பொழுது தேவன் உங்களுக்காக இறங்குவா. சீக்கிரமா கடைசி வசனத்தை வாசித்து நம்ம முடிக்க பார்க்கலாமா? சீக்கிரமா வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 1 கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை, இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, இது யுத்தமே தேவனுடையது. தேவன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். முதலாவது நம்ம பார்த்தோம், அந்த பிரச்சனையை கண்டு நம்ம ஓடக்கூடாது. நமக்கு விடுதலையே எங்க தெரியுமா கிடைக்கும்? 20வது வசனத்துல, 20ஆம் அதிகாரத்துல 17ஆம் வசனம் வாசித்த பிரகாரமாய், stand firm and see the deliverance the Lord will give you. தேவன் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கிறதை நம்ம உட்கார்ந்து பார்க்கணும், நம்ம உட்கார்ந்து பார்க்கணும். இரண்டாவதாக பார்க்கலாம் சீக்கிரமாக. 20, 18, 19 வாசிக்கலாம். சீக்கிரமா வாசிங்கம்மா. 20ஆம் அதிகாரம்
2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 18-19 சீக்கிரமா வாசித்து. அப்போது யோசபாத் दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय 18-19. அப்போது யோசபாத் அப்பொழுது யோசபாத் தரமட்டம் முழங்குனிந்தான். ஆ, சகல யூத கோத்திரத்தாரும் சகல யூத கோத்திரத்தாரும் எருசலேமின் குடிகளும் எருசலேமின் குடிகளும் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ள கர்த்தரை பணிந்து கொள்ள கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ விழுந்தார்கள். எப்படி விழுந்தாங்க தெரியுமா ஐயா? எப்படி விழுந்தாங்க? தாழ விழுந்தார்கள். என்னைக்காவது யாராவது கொஞ்சம் இந்த பூ கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுக்கலாமா? நீங்க நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்படி தாழ விழுந்து தாழ விழுந்தார்கள். இப்படி விழுந்தாங்களாம். எப்படி? தாழ. இந்த மாரி யாரும் ஜோம் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த மாரி யாரும் ஜோம் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் இந்த மாரிலாம் உட்காந்து மணிக்கணக்கில் அழுது இருக்கிறேன். இப்படியே உட்கார்ந்து தேவ பிரசனத்தில் அப்படியே என்னால் உட்காரவே முடியாது. தேவ பிரசனத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்து படுத்துருவேன். அப்பா, நீங்க என்னை எழுப்புங்க, நீங்க என்னை எழுப்புங்கப்பா. உங்க கிருபை என் மேல இறங்கட்டும், உங்க மகிமை எங்க மேல இறங்கட்டும்ப்பா. உங்க மகிமை எங்க மேல இறங்கட்டும், உங்க மகிமை எங்க மேல இறங்கட்டும். உங்க பிரசனத்தை எனக்கு ஊற்றுங்க, உங்க பிரசனத்தை எனக்கு ஊற்றுங்க. நான் இனிமே ஓட முடியாது, என்னால ஒன்றுமே செய்ய முடியாதப்பா. எனக்கு நீங்க தான் எல்லாமே. என்னை நீங்க தான் உயர்த்த முடியும், என்னை நீங்க தான் தூக்க முடியப்பா. அப்படியே தாழ விழுந்து, ஆண்டவரே உங்க மகிமையில என்னை நிரப்புங்க, உங்க மகிமையின் பிரசனத்தை என் மேல ஊற்றுங்கப்பா, ஊற்றுங்கப்பா. நீங்க கேட்கும் பொழுது அவர் உங்களை ஊற்றாம இருப்பாரோ? உங்க மேல அவர் பிரசனத்தை ஊற்றாம இருப்பாரோ? என் மேல தேவ பிரசனம் அப்படியே இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. அநேக நாட்கள் நான் தனியாய் தேவனுடைய பிரசனத்தில் நான் உட்காரும் பொழுது என்னால சில நேரம் முழங்கால் போட முடியாதனால நான் இப்படியே ஆண்டுடைய சமூகத்துல தாழ விழுந்துருவேன். என்னை ஆண்டருடைய மகிமை நிரப்போம், அப்படியே நிரப்போம், நிரப்ப 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 நிரப்ப. ஓ ரபாலா சந்துரா தராலா ராதா ராகாது ரேபேலே ராமா ஹாதாராலா சங்காது ரேனே கேதேரேபே உராமா ராஷாபா ராகாது ரேமானா காலாபா ராபானா சந்து ரே கேதேரேலே பேபே ராபானா தரகாலா ஷபரலபா நாமாலா ஹத்துரேலேபே. என்னால் வாய்களில் வார்த்தை வரவே வராது, அழுக வரும் கண்ணீரோடு. அவருடைய மகிமை பிரசனம், அவருடைய வல்லமை என் மேல இறங்க 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 இறங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு கரங்கள் வைப்பதற்கு முன்பதாகவே தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். Thank you Jesus. இப்படிதான் யோசபாத் ராஜாவும் யூதேயா ஜனங்களும் தேவ சமூகத்தில் முகங்குப்புறமாய் விழுந்தார்கள். அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்தார்கள். தேவனுக்கு பயந்தபடியினால் அவர்கள் சொந்த கால்களிலே நிற்கிறதற்கு அவர்களுக்கு பலன் இல்லை. அவர்கள் தாழ விழுந்தார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். தாழ விழுந்தார்கள். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் உங்க சொந்த பலத்தில் ஓடுறீங்களா? சொந்த பலத்தில் ஓடி 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 களைச்சு போயிருப்பீங்க. நீங்க தேவனுடைய பலத்தினால ஓடி பாருங்க, நீங்க தேவனுடைய கிருபையினால ஓடி பாருங்க, நீங்க தேவனுடைய மகிமையில ஓடி பாருங்க. உங்களுக்கு எதிராய் வருகிறவர்கள் உங்களுக்கு எதிராய் விழுந்து போவார்கள். ஆனால் நீங்களோ அதே இடத்துல கர்த்தருடைய நாமம் தலையை ஒரு நாளும் அவர் தலை நிமிர செய்வார். அவர் உன் தலையை குனிய விடவே மாட்டார். Thank you Jesus.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. கர்த்தருடைய மகிமை பிரசன்னம் உங்களை நிரப்பும். உங்களை நிரப்ப 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 நீங்க இந்த அந்தமான் தீவு முழுவதுமாய் சாட்சி அனுப்பீங்க. உங்களை பார்க்கிற ஜனங்க, உங்களை பார்க்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம், ஓ இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிட்டீங்கல்ல, ஒரே ஒரு காரணம் தான், நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல எங்களை தாழ்த்தி அவருடைய சமூகத்துல என்னை தாழ விழுந்தேன், அவர் என் தலையை உயர்த்தினா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீ கர்த்தருடைய சமூகத்துல தாழ விழுந்து பாரு, கர்த்தருடைய ஆலயத்துல தாழ விழுந்து பாரு, அவர் உன் தலையை உயர்த்துவார், அவர் உன் வாழ்க்கையை உயர்த்துவார், அவர் உன் குடும்பத்தை உயர்த்துவார், அவர் உன் பிள்ளைகளினுடைய எதிர்காலங்களை உயர்த்துவார். சத்தமா கையை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ராகதுரே கல்லாமா ஷதரலபா ஊரிலரவல சந்துரபலபலபா ராகதுரனா சந்துரே கரலபா. இயேசுவின் நாமத்தில் நம்முடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படியே கர்த்தருடைய நாமத்தில் பெற்றுக்கொள்ளட்டும், பெற்றுக்கொள்ளட்டும், பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. சீரா சந்துரே லபலபா. சங்கீதம் 5ஆம் அதிகாரம், சங்கீதம் 5:3 சீக்கிரமா வாசித்து முடிக்கலாம். சீக்கிரமா சீக்கிரமா, நேரம் ஆயிட்டு இருக்கிறது. சீக்கிரமா भजन संगीता 5वां अध्याय 30 वचन जल्दी पढ़ लेंगे. भजन संगीता 5वां अध्याय में 30 वचन. கர்த்தாவே கர்த்தாவே காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர். காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர். எப்போ? கப்? காலையிலே. எத்தனை பேர் காலையில ஆண்டவருக்காக நேரத்தை கொடுத்துருக்கீங்க? நீங்க காலையில ஆண்டவருக்கு நேரத்தை கொடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி நாளெல்லாம் நீங்க சும்மா இருந்தா போதும். இதில் பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது ஐயா. இது நிறைய இதுல பிராக்டிக்கலா சொல்லணும்னா இது ஒரு விதை. நான் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே ஒரு விதை. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் கண்கள் பார்க்கணும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை, அவருடைய அற்புதங்களை நாம் கண்கள், சொந்த கண்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகாலையிலே என்னை தேடுகிற மனுஷன் எவனோ? யாரு? அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் எவனோ என்னை கண்டடைவா. அவர் பார்த்துட்டாவே போதுமே. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வேற நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம சும்மா இருந்தாவே போதும். யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் சொன்னது போல, நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள், அவர் செய்ய போகிறாரு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இனி நீங்க எங்க ஓட வேண்டியதில்லை ஐயா. இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கல்ல, இனி நீங்க சும்மா தான் இருக்க போறீங்க. எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்க ஓட வேண்டியதில்லை. எந்த வியாதியை குறித்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. எந்த வியாதியை டாக்டர்ல முடியாதுன்னாங்களோ அதை கர்த்தர் இங்க செய்ய போகிறாரு. நீங்க சும்மா தான் இருக்க போறீங்க. ஹல்லேலூயா. சத்தமா கையை தட்டி சொல்லுங்க, பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தைகளை தேவன் எனக்காகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீங்களே. ஓ ராகா தேரேபே, வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக, வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக, வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக. யோசபாத்துக்கு மாத்திரமல்ல, அதே தேவன் எனக்கும் செய்ய வல்லவர், அதே தேவன் என் வாழ்க்கையும் செய்ய வல்லவர், அதே தேவன் என் பிள்ளைகளுக்கும் செய்ய வல்லவர், அதே தேவன் என் குடும்பத்தில் என் மனைவிக்கு, அதே தேவன் என் கணவருக்கும் செய்ய வல்லவர். நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிற காரியங்கள் எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சேரட்டா. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, 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 பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆண்டவரே, இப்படித்தான் ஒரு நாள் நான் ஆண்டோட சமூகத்தில் முழங்கால உட்கார்ந்திருந்தேன். ஆண்டவரே, நான் சின்ன வயசு, எனக்கு வெறும் 15 வயசு தான். நான் என்ன ஊழியம் செய்ய போறேன் எனக்கு தெரியல. ஆனா என்னை அழைச்சிங்க, என்னை நீங்க நடத்துவீங்க. ஆண்டோட சமூகத்தை 40 நாள் உபவாசோட முழங்கால் போட்டேன். ஆனா ஆண்டவர் அன்னைக்கு சொன்னாரு, அந்த ரூம் முழுவதுமா வெளிச்சமா என்னால் பார்க்கவே முடியல. கீழே விழுந்தது தான் எனக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் போய் நிக்கிற இடத்துல பிசாசு ஓடுது. ஏன் தெரியுமா? நான் ஒண்ணுமே செய்யல. நான் செஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று தான். அவரு சமூகத்தில் முழங்கால போட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டேன்.
முள்ளங்கால போட்டு உட்கார்ந்த மணிக்கணக்கில் உட்காருவேன், அதிகாலையில் உட்காருவேன், மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஜெபிப்பேன், ஈவினிங்ல நைட்டு 12 மணி 1 மணி 2 மணி 3 மணி வரை ஜெபிப்பேன். நேரமே போகிறது தெரியாது. என் நேரத்தை எல்லாம் நான் ஆண்டவருக்கு சமூகத்தில் உட்கார்ந்துருந்தேன். ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு நீங்க வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? வினோத் பாஸ்டர் கிட்ட போனா ஏதாவது எனக்கு கிடைக்கும். ஹல்லேலூயா. ஆனா இதுவரை நான் எங்கேயும் தேடி போனதே கிடையாது. இதுவரை நான் யாரையும் தேடி போனதும் கிடையாது. ஏன் தெரியுமா? நான் சும்மா தான் இருப்பேன். எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எனக்கு செய்வார். हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कड़ेसी अंतिम वचन को मैं सिर्फ मैं बोल के समाप्त करता हूं, जल्दी से चलते। ரெண்டாவதாக நம்ம பார்த்தோம் என்ன தெரியுமா? அவர்கள் கடைசியா ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை குறித்து, யூதேய ஜனங்களை குறித்து பயந்து ஓடால. நீ இதே இடத்துல நில்லு, நீ இங்கேயே நில்லு, நீ சும்மா இரு, கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவா, அவர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவா. நீ சும்மா தான் இருப்ப. நீ எதை குறிச்சு கலங்காத, எதை குறிச்சு நீ பயப்படாத, நீ ஓடாத, திகையாத, இங்க அங்கே நீ அலைஞ்சு ஓட வேண்டியதில்லை. நீ இருக்கிற இடத்திலேயே கர்த்தர் உன் தலையை உயர்த்துவா. எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை உண்மையாகவே கர்த்தர் எனக்கு பேசிக் கொண்டிருக்காரப்பா? परमेश्वर मेरे लिए बात करता है। आप जहां जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहिए। आप कहीं इधर ना उधर दौड़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अब भी तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। சீக்கிரமா இரண்டாவதாக நம்ம பார்த்தோம், அவர்கள் துதிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அவர்கள் நின்ற இடத்திலேயே தாழ விழுந்து தேவனை துதித்தாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சீக்கிரமா வாசிக்கலாமா? சங்கீதம் 113 8ஆம் வசனம். Psalm number 143 का 8वां वचन. அவனை பிரபுக்களோடும் தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார். சொல்லுங்க, வாசிங்க. அவனை பிரபுக்களோடும் தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார். 143 8ஆம் வசனம். அதிகாலையிலே உமது கிருபையை கேட்க பண்ணும். அதிகாலையிலே உம்முடைய கிருபையை கேட்க பண்ணும். உம்மை நம்பி இருக்கிறேன், உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். நான் நடக்க வேண்டிய வழி எனக்கு காண்பியும். நான் நடக்க வேண்டிய வழிகளை எனக்கு காண்பியும். உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாவை உயர்த்துகிறேன். உம்மிடத்தில் என் ஆத்துமாவை உயர்த்துகிறேன், உயர்த்துகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுக்கிறேன். அப்ப என் நம்பிக்கை எங்க இருக்குது? உம்மிடத்துல என் நம்பிக்கை வைக்கிறேன், உங்களிடத்துல நம்பிக்கை வைக்கிறேன். கடைசியாக இந்த வருஷத்தை குறிச்சு வச்சு கொள்ளுங்க. சீக்கிரமாக மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். அந்த வருஷத்தை வாசித்து நம்ம முடிக்க போகிறோம். 2 Chronicles chapter 20 verse 20. 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் 20வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து தோக்கோவின் வனாந்தரத்திற்கு போக புறப்பட்டார்கள். புறப்படுகையில் யோசபாத் நின்று, யூதாவே எருசலேமின் குடிகளே கேளுங்கள், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள், அப்போது நிலைப்படுவீர்கள். அவருடைய தீர்க்கதரிசியை நம்புங்கள், அப்போது சித்தி பெறுவீர்கள் என்றார். தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள், நம்புங்கள். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையின்படியே தீர்க்கதரிசிகளை, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைகளை நம்புங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவங்க ஃப்ரார்கஞ்சுக்கு போகணும், பஸ் 7:15 அதில் சீக்கிரமா போயிட்டாங்க. நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடறேம்மா, இந்த ஒரே ஒரு வசனம் முடிச்சிடறேன், ஜெபம் பண்ணிடுறேன். சீக்கிரமா வாசிங்க. ஓகே, தீர்க்கதரிசி வார்த்தைகளை நம்புங்கள். அப்ப நம்ம நம்பிக்கை எங்க? கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்புகிற பிள்ளைகளாய் மாறுங்க. உங்க பிரச்சனையை தேடி அலைய வேண்டாம். கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாரு.
நீங்க தெய்வ பிரசனத்துல உட்காரும் பொழுது நம்ம சும்மா இருந்தாவே போதும், அவர் செய்வார். நம்ம முதலாவது கர்த்தர் சொன்னாரு, நீங்க எங்க ஓட வேண்டியதில்லை, இதே இடத்துல நில்லுங்க. ரெண்டாவது சொன்னாரு, நீங்க துதிக்க ஆரம்பிங்க. நீங்க துதிச்சாவே போதும், சத்துருக்கள் விழுவார்கள். மூன்றாவது, தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை நம்புங்கள். நீங்க கர்த்தர் உங்களோடு உங்களுக்கு பேசின வார்த்தையை நம்புங்க. சாதாரணமான வார்த்தைக்கும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, தீர்க்கதரிசி வார்த்தையை நம்ப வேண்டும். தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடம் சீர்கெட்டு போகும். தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடம் என்னவாகும்? சீர்கெட்டு போயிடும். அது எப்படியாப்பட்ட ஸ்தலமா இருக்கட்டும், I don't care about that. தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடம் சீர்கெட்டு போயிடும். மீதி நான் உங்களுக்கு நேரம் இல்லாதனால, ஏன்னா 7 மணிக்கு நம்ம முடிப்போம் சாதாரணமாக, அதனால சீக்கிரமாக நான் முடிக்கிறேன். கடைசியாக 24வது வசனத்தை வாசித்து அப்படியே ஜெபம் பண்ணி படிச்சிருவோம். யூத மனுஷன் வனாந்தரத்தில் உள்ள சம கூட்டாண்டையிலே வந்து அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு தீக்கையும் நோக்குகிறது போது, இதோ அவர்கள் கரையிலே விழுந்து கிடக்கிற பிரேதங்களைப் போல கண்டார்கள். ஒருவரும் தப்பவில்லை. யாரு? யோசேப்பாத் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் வந்தவர்கள் யாரு? ஒருவரும் தப்பவில்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யோசேப்பாத் ராஜா ஒரே ஒரு காரியம் செஞ்சான். என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை, சீக்கிரமா பாருங்க. 21ஆம் வசனம் சீக்கிரமா வாசித்து முடிச்சிருங்க. பின்பு அவன் ஜனத்தோடு ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போய் கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினான். ஒன்னு போதுங்க. உங்கள் சத்துருக்களே நீங்கள் தாள விழ வைக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? நீங்க துதிக்க ஆரம்பிங்க. When we start praising God, நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் பின்னாடி போயிடும், நம்ம எதிரிகள் எல்லாம் முன்னாடி விழுவாங்க. அல்லேலூயா. நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுகிறது. அவர்கள் பிரேதங்களை தான் போய் பார்த்தாங்க. எதிரிகள் நிக்கிறாங்க, அவர்கள் நடுவில் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக நீ கர்த்தருடைய பாடலை பாடி துதி. நம்ம ஏதோ வந்து உக்காந்தோம், ஏதோ 4 வார்த்தை கேட்டோம், ஏதோ பைபிளை திறந்தோம் படிச்சாங்க, அப்படியே போனீங்கன்னா அப்படியே போயிருங்க. ஆனா உங்க பிரச்சனைக்காக நீங்க துதிக்க ஆரம்பிச்சீங்க. துதிக்கனா என்னது? நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏதோ சோதீரமே சுனாதா அவ்வளவுதான் தெரியும். துதியா? தூக்கம் வரும். நான் ஒரு சாலயத்தில் போய் உட்கார்ந்தேன். என் வாழ்க்கையில இதுவரை எனக்கு தூங்குனதே கிடையாது. பலிபீடத்துல உட்கார்ந்து என்னை தூங்க வச்சிட்டானுங்க. ஒரு மகிமை இல்ல, ஒரு பிரசனம் இல்ல, ஆராதனைன்றாங்க. என்ன பிரசனம்? எனக்கே தூக்கம் வந்துச்சுன்னா அப்ப ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வேலைக்கு போற மூட்டை தூக்குற ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நான் சும்மா கோட் சுட்டு போயிட்டு உட்காந்துருக்கிறேன், எனக்கே தூக்கம் வந்துச்சு. தூங்கி பாதி விழுந்துட்டேன். அப்புறம் காணிக்க பாடல் பாட்டா பாடினாங்க. கீபோர்ட் சவுண்டு, மைக் சவுண்டு கேட்ட பிறகு ஐயோ எங்கடா உட்காந்து தூங்கிட்டேன். ஆண்டவரே மன்னிச்சிருங்கப்பா, இப்படி தூங்க வச்சிட்டானுங்களே பாவி, அநியாயமா. அந்த சபையை என் வாழ்க்கையில மறக்க மாட்டான். பொள்ளாச்சியில் நான் போய் தூங்கி விழுந்து 10 நிமிஷம் தூங்கிட்டேன். மேல ஸ்டேஜில் உட்காந்து அப்பதான் பார்த்தேன், ஆண்டவரே இப்படியும் ஒரு சபை வச்சிருக்கீங்களா? அப்ப பிரசன்னமே இல்லாத என்னையா ஆராதனை? தெய்வ பிரசன்னம் இல்லாத எங்க விடுதலை கிடைக்கும்? கர்த்தருடைய ஆவி எங்க வேண்டாம் அங்க விடுதலை இருக்குது. ஆனா ஜனங்க பாத்தீங்கன்னா முக்கால் ஜனங்க அப்படியே வியாதியில தான் இருக்கிறாங்க. அதே கட்டு, அதே போராட்டம், அதே பிரச்சனை. அப்ப எங்க இருக்கோம்?
வெறும் பாட்டு பாடுறதுல மட்டும் துதி கிடையாது. துதி நான் ஒரு ரகசியம் சொல்றேன், ஆவியில நிரம்பி துதிக்கிறது தான் துதி. நம்மளையே நம்ம மறந்து நமக்கு உள்ள இருந்து ஒரு பாஷை வரும் பார்த்தீங்களா? என்ன பாஷை? அந்நிய பாஷைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை. என்னைக்காவது அந்த அனுபவம் வந்திருக்குன்னா யாருக்காவது? கிறிஸ்தவர்கள் தானே, கிறிஸ்தவர்கள் தேவனோட பேசி இருக்கிறீங்களா? ஒரு பிள்ளை தகப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்கல, தகப்பன் பிள்ளையுடைய சத்தத்தை புரியல, அப்ப என்ன பிரச்சனை? நமக்கு நம்ம பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? நம்ம துதிக்க முடியல, அதான் பெரிய பிரச்சனை. நம்ம ஆண்டவரை துதிக்கவே முடியல இது வரையும், அதான் பெரிய பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனை மட்டும் நம்ம ஒதுக்கிட்டோம்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க. நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க. கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தை எங்களுக்காக, இந்த சபைக்காக, பிள்ளைகளுக்காக பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் நடுவில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். உங்க நாம மகிமைப்படட்டும். ஆண்டவரே, பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் நாங்கள் சும்மா இருப்போம், ஆனா உங்க மகிமையில இருப்போம் அப்பா. உங்க மகிமையில இருப்போம். தேவ பிரசன்னம் எங்களுக்கு வேணும். நாங்க உம்முடைய மகிமையில உட்காரணும், உங்க பிரசனத்துல உட்காரணும். நாங்க உங்களுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறோம். எங்களுடைய சத்துருக்களை எல்லாம் தேவன் முறியடிக்க போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாளிலே எங்களுக்கு மத்தியில பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. யோசேப்பாத் ராஜாவுக்கு தேவன் சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம், தீர்க்கதரிசி மூலியமாய் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் தேவன் நிறைவேற்றினபடியாய் அதே வார்த்தைகளை இன்றைக்கு நாங்களும் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனே, எங்களுக்கும் இறங்குங்கப்பா. தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் எங்களுக்கும், என் பிள்ளைகளுக்கும், என் குடும்பத்திற்கும் அது அப்படியே வந்து சேரட்டும். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். தொடர்ந்து நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எங்கள் நடுவில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். சீக்கிரமா ஒரே கோரஸ் மாத்த நம்ம பாடுவோம். அப்பொழுது தேவனுக்காக காணிக்கைகள் எடுக்கப்படும். பின்பு நம்ம ஜெபித்து ஆசீர்வாதம் பெற்று கடந்து போவோம். சீக்கிரமாய் சிம்பிள் ஒரே ஒரு சின்ன கோரஸ் பாடுவோம். சீக்கிரம். சிஸ்டர் குளோரியா அவர்கள் வந்து சீக்கிரமாய் ஒரே ஒரு சின்ன கோரஸ் பாடுவார்கள். பின்பு நம்ம அப்பொழுது கர்த்தருக்காக காணிக்கை சேகரிக்கப்படும். தேவனுக்கு நாங்கள் ஒருவேளை கொண்டு வந்திருப்பீர்களானால் நீங்கள் தேவனுக்காக கொடுத்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. கர்த்தரோட நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கைகளை தட்டி உற்சாகமாக அந்த பாடலை பாடுவோம். எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன். எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து
எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன். நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும் பின்தொடர்வேன். நல்ல மேய்ப்பன் குரலை கேட்பேன், நாளும் பின்தொடர்வேன். தொல்லில் அமர்ந்து கவலை மறந்து, தொல்லில் அமர்ந்து கவலை அமர்ந்து, தொடர்ந்து பயணம் செய்வேன், தொடர்ந்து பயணம் செய்வேன். எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன். எனது தலைவன் இயேசுராஜன் மார்பில் சாய்ந்து சாய்ந்து மகிழ்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கடைசியாக நம்ம ஜெபித்து நம்ம ஆசீர்வாதத்தை கடந்து போவோம். எல்லா கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் தேவன் எங்களோடு கூட ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்களோடு கூட பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில, குடும்பத்திற்கு, அவருடைய எதிர்காலங்களுக்கு, பிள்ளைகளுடைய ஆண்டவரே தேவைகளுக்கு தேவன் இந்த வார்த்தையைப்படியே அவர்களை தேவன் சும்மா இருக்க செய்து அவர்கள் உங்க மகிமையில நிரப்பி உங்க பிரச்சனத்தை விட்டு விலகி போவாம அவர்களை கர்த்தர் உயர்த்தி ஆசீர்வதிங்க அப்பா. அவர்கள் பிரச்சனையை கண்டு பயந்தாத, அவர்கள் வியாதியை கண்டு பயப்படாமலும், அவர்கள் பிரச்சனைகளை கண்டு நடுங்கி அங்கே இங்கேயும் ஓடாதவர்களாய் மாற்றுங்க. அவர்கள் சும்மா ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து கர்த்தர் வல்லமையான கிரியை செய்கிறதை அவர்கள் கண்கள் பார்க்கும்படியாய் அவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பவராக. கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கைகளுக்காக செபிக்கிறோம். நீங்க தடைப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் செபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு காணிக்கைகளையும் ஆசீர்வதிங்க அப்பா. இன்னும் இந்த ஆண்டவரே, இந்த சபையில இன்னும் அநேக புறஜாதியார்கள், ஆண்டவரை அறிந்தவர்களும் ஆண்டவரை அறியாதவர்களும் இந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து தேவ மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளவர்களாய் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கவும், தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு நிறைவேறவும் அவர்களை தேவன் உற்சாகப்படுத்தி ஆசீர்வதிங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்துல. ஆண்டவரே, விசேஷமாக இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பிதாவாகிய தேவனாலும் கிறிஸ்து இயேசுவினாலும் அவர்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.